ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਖਬਰ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿੰਟੂ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਸਮਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਖਾਲਸਾ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਹੀ ਇਮਾਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ शिरकत की थी। सो मैं विसरना सबना जिया, सो मैं विसरना ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਭੈਣੋ, ਸਟੇਜ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਪਕੂੜੇ ਚਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਖਬਰੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਓ ਫਿਰ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਜ ਕੇ ਨਾ ਗਾਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਗਾਇ ਕੇ ਰਾਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਜਾਏ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਗਾਇ ਕੇ ਰਾਦਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰੇ ਨਾ सबना जिया। आखो सतनाम श्री जिसनों बख्शे सिफत सलाह, नानक पातशाही पातशाह। हजूर ने कहा मर्दानिया तो बड़ा अमीर है, तेनों रब ने सिफत सलाह दी है। मर्दानिया दी अखां भर आईयां, महाराज जी सिफत सलाह भी तुसी बख्शी है। पातशाह ने वचन कहे, कहते मर्दानिया हुण धन चाहिए और जिथे तेरे वर्गे जन्म मारन वो धरती सोना पैदा कर देंदी है। लै मर्दाने जिथे पैर रखिया परां होके अपने पैर चों मिट्टी चुक, परां होके रेत का बुक भरिया। हजूर ने कहा शान दे, हथां विचों रेत गिरा दी, उस हथ में चमकदा एक कीमती लाल रह गया। हजूर ने कहा जा बेच के आ। फिर जदों वो जौहरियां दे व्यापार करने वास्ते जौहरियां दा जिहड़ा बाजार है उत्थे पटने जांदा है, कई शाहूकारां ने ओहदा मुल ना पा सके, पहचान ना आ सकी। जिहड़े शाहूकार सालसराय जौहरी ने मुल पाया है उन्हें 101 मोहरां सिर्फ दर्शनी भेटा पे दित्तियां। अपने नौकर नूं कहा जा गुरु नानक वास्ते भोजन लेके जाओ, मैं भी आउणा। अधरके ने आके दर्शन किए और पातशाह ने सब तो पहला सालसराय जौहरी का हंकार दूर किया। इन्नी गल कह के सालसराय जौहरी हीरे मोतियां लालां की परख करदा है। कदे जीवन का यह हीरा अमोल हीरा है, कदे एदी भी परख करके दे। रैन गवाई सोए ने दिवस गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कोडी बदले जाए। ये हीरे रूपी जन्म का भी कदे परख करके वेख। वो चरनी ढह पिया ते पातशाह ने कहा मैनू मत्था ना टेक, जे सिक्खी लैनी पहला अपने नौकर नूं मत्था टेक, क्योंकि उन्होंने हंकार तोड़ना सी। वो निमरता में आया, 7 वचन पे अपने नौकर धरके नूं मत्था टेकिया। पातशाह 21 दिन उहदे घर विच रहे। सच्चे पातशाह तुरन लगे, कहंदे ने लै सालसराय जौहरी तेनों गुरु नानक साहब के घर की मंजी थाप दी है। उन्होंने उस जगह ते मंजी थाप प्रचारक बनाया। नाल एक गल कही, अपने तो बाद गद्दी अपने पुत्तां नूं ना दे दई, ये गद्दी का हकदार तेरा नौकर है। लै फिर सालसराय जौहरी तेरे कोल 7 साल उम्र बाकी है, अपने तो बाद एक मंजी की गद्दी प्रचारक पीढ़ा जेड़ा है ये गद्दी अपने नौकर नूं दे दई। जे तू नौकर नूं ये गद्दी दे गए, गद्दी तख्त बन गई। साध संगत उस गल ते पाबंद रहा। उन्हें गुरु नानक के घर की मंजी प्रचारक लई और उस गद्दी के 7 साल प्रचार करता रहा। बाद में उन्हें अपनी गद्दी मंजी अपने नौकर अधरके नूं दित्ती और सचमुच
ਅੱਜ ਉਹ ਗੱਦੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਮੰਜੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, 2-4 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ। ਮਿਸ ਰੀਨਾ ਕਾਲਰ ਐਸ ਪਰਲ ਵਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪਈ, ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੰਦਿਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਜਿਦ ਵਧੀਆ, ਜਿੱਦਣ ਲੋਕ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਈਰਖਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ ਦੀ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ, ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। भाई कोई एक गुरु है ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਮ, ਅੱਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ, ਗੋਪਾਲ, ਵਿਠਲ, ਨਾਰਾਇਣ, ਧਰਨੀ, ਧਰਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਹਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਿਸ ਜੇਵਟ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ। ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਜੋ ਮੰਗ ਲਓਗੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਠ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਕਲੀ ਵੀ ਛਿੜਕਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਛਿੜਕਣਗੇ, ਬਖੇਰਨਗੇ। ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਤੇਲ ਚੋਣਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਘਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਧੋ ਲਓ, ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਆਈਏ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਦੇਣ ਲੈਣ ਨਾ ਖੁੱਝ ਜਾਏ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਉਦਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਹਿ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਪ੍ਰਯਾਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੇ। ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੋਂ ਆਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਮਗਰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਦਬ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਪਾਠ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅਮਰੋ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂ? ਨੇ ਪਾਠ ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋਈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰੀ ਗਈ। ਬਿਰਧ ਮਾਈ ਸੀ, ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਵਾਰਾ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ, ਘੜਿਆਲ ਵੱਜੀ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸੂਟ ਦੇਣ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਈ ਗੇਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਜੂਠੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਧੋਤੇ, ਸਰਫ ਨਾਲ ਦਬਦਾ। ਗਰੀਬਣੀ ਜਿਹੀ ਉਹਦੇ ਮੈਲੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਗੇਟ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧੌਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੋਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਚੱਲੀ। ਦਾਤਿਆ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ 'ਚ 4 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਪਾ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦਿਆਂ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਦਬ ਕਰਕੇ ਮੰਗੇ, ਇਹ ਅਨਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਭਾਈ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਗੁਰੂ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਲੜਕਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੱਗਾ, ਗੇਟ ਗ੍ਰਿਲਾਂ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਟਰਾਲੀ ਬਿਲਡ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ।
ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ 200-400 ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਲੱਗਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤਨਖਾਹ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਾਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। 2000 ਰੁਪਏ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਇਆ, 500 ਦੇ ਨੋਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਕਾਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਈ, ਸਾਡਾ ਦੁਬਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਦੁਬਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਵੀ 4 ਦਿਨ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਉਹਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਕਿਤੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਪੀ ਦੇ। ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਕੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਉਹ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 4 ਸਾਲ ਦੁਬਈ ਲਾਏ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਬਦਲ ਗਈ, ਘਰ ਪੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਲਾਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਸ਼ ਪਾਤੇ। ਹੁਣ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨਾ ਮਾਂਜਣ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਨਾ ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਿਆ ਕਰ। ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਸ ਗਈ। ਉਸ ਮਾਈ ਦਾ ਉਹ ਲੜਕਾ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ 4 ਸਾਲ ਲਾਏ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਈ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ USA ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਬਣਾਉਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਮੇਰਾ ਅੰਕਲ ਬਣਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਾਪੀ ਲਾਤੀ। ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ USA ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ PR ਪਾਤੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਮਾਈ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਬੈਠੀ ਹੈ USA। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਮੰਗ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ, ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ, ਜੋ ਮੰਗੇ सोई सोई देवे, जो मंगे ठाकुर अपने ते, जो मंगे ठाकुर अपने ते, सोई जो मंगे गज के, जो मंगे नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो बोले, नानक दास मुख ते जो, नानक दास मुख इहा सच होवे, जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, इहा सच जो मांगे, जो मांगे। आखो सतनाम श्री तजो सियाणप सज्जनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख भरम भौ जाए। 3 चीज़ां खत्म होणगी। गुरु कृपा करे, आस रख के नाम जपो, तुहाडे भरम दूर होणगे। क्योंकि दुनिया गुरु तो बगैर भरम विच बहुत है। नवीं बीमारी एक चली हुई ना, आ पैरों च काले जे धागे बन्नण दी बीबियां भी बन्नी जांदियां, मुंडे भी बन्नी जांदे। ये नवां भरम है, ये नवां फैशन है। हथ विच गुरु दा कड़ा पा के रख। होए सिखा, अपने घर में जपजी साहिब की बाणी पढ़। हिंदू होवे, मुसलमान होवे, सिख होवे, जिहदे घर में जपजी साहिब का पाठ होंदा है, उत्थे गुरु नानक दा वासा रहिंदा है। तुहानूं हथ जोड़ के बेनती है, आ धागियां वाले भरमां तो हटो। जिन्हां बच्चे बीबियां ने धागे बन्ने ने,
मेरी बेनती है पुरब मनाए का ताइयों फायदा है जे साध संगत आपां भरमां तो दूर होईए। जिन्हें पैरों धागे बन्ने एक बच्ची ने बन्निया सी, मैं उन्होंने कहा बेटा धागा ना बन्ने काहदे वास्ते बन्निया, की बनना तू पढ़ के? कहनी मैं डॉक्टर बन। मैं तेन तो डॉक्टर बनने का फायदा नहीं कोई, ये साइकोलॉजी इफेक्ट है, तू बीमार रहना है। कहनी अंकल वो किवें? मैं कहा जे धागा टुट गया, जे सिर भी दुखन लग गया, तू कहना हाय उदण का ही दुखदा जिदन का धागा टुटे, इन्हें तेन बीमार कर देना। वो बच्ची बड़ी इंटैलीजेंट निकली, उन्हें धागा कैंची नाल कटता, उन्हें अपने भरा के पैर का भी धागा वड्ढिया जो BA फर्स्ट ईयर पढ़ता सी। तुहानूं हथ जोड़ के बेनती है, जे किसी वीरां भैणां ने धागे पैर च बन्ने ने, किरपा करके वढ़ दो, हुण लुकोवो ना, घर जाके वढ़ दो, क्यों कैंची नहीं मिलनी। वढ़ दो जरूर धागे, हथ च पाओ गुरु का कड़ा, बाणी पढ़ो, फिर सतगुरु किरपा करनगे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची, बाणी संत साजन तय सस्ते, पूरे गुर ते जानी। नौजवानों का धन्यवाद है, सतगुरु किरपा कर इन्होंने सिक्खी सिर भरोसा प्यार चढ़दी कला बख्शिश कर। समूह प्रबंधकों का धन्यवाद, नगर निवासी महला निवासी सब संतां का धन्यवाद। संत बाबा गुरमेल सिंह जी चमकौर साहब वाले वो भी पहुँच गए हैं, जी आया। अगला प्रोग्राम सरबंध करो मीरी पीरी जमुना नगर वाले बच्चों का निगादरी वालों का कीर्तनी जथा है, उन्हें तुहानूं गुरु इतिहास बाणी नाल जोड़ लैन। गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत ही परम सत्कारयोग भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी लुधियाने वाले, जिन्होंने अपने अनमुल्ले विचार साडे नाल साझे कीते। जिथे गुरु नानक पातशाह जी के जन्म बारे दसना किया, उथे गहमा भरमा तो भी कढ़िया। धन्यवादी हाँ मैं समूह मैंबरान को बेनती करा कि भाई साहब को अपना मोमेंटिक यादगारी चिन्ह दे के सन्मान करन। बड़े मानयोग शख्सियत हैं। अगला जत्था मेरी पीरी से सेटिंग कर रहे हैं। फुल ऊपर ला दे यार, ला दी यार माड़े जी। बोले सोनेहा बोले सोनेहा। चलते समागम में गुरु आप विच खलो जाता है, गुरु साथी रूप हो के सारे कार्यां नूं आप संपूर्ण करता है। गुरु नानक साहिब जी महाराज कोलों किसी ने पूछया सी, गरीब निवाज जदों तुसी किसी ते प्रसन्न होंदे हो तां ओनूं की देंदे हो? धियां पुत्तर आखिया ये कोई बड़ी दात नहीं, सोना मकान देंदे हो, कह लगे ये भी कोई बड़ी चीज नहीं। जिससे तुसी खुश हो जाओ ओनू धन दौलत उच्चा उहदा देंदे हो, कहते ने ये भी कोई बड़ी चीज नहीं। फिर पूछया पातशाह जिदे ते तुहाडी प्रसन्नता होंदी है, मेहर होंदी है, तां ओनू की देंदे हो? तां गुरु नानक साहब कहण लगे, प्यारिया जिदे ते मैं खुश होना वा ओनू संगत विच बैठ के गुरु की बाणी सुनन नूं देना। आखो सतनाम श्री। प्यारिओ बड़े बड़िया भागां वाले हो, जिथे तुहानू दुनियावी दातां गुरु ने दित्तियां ने, उथे अज संगत विच बैठ के गुरु दा शुकराना करन नूं भी मिले है। ये वड्डे भाग ने सत संगत जी। तो आओ जिन्नियां भी संगतां दूरों नेड़े चल के आए हो, सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना बांझी ना रह जाए।
प्यारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी अमृत रस पीवो प्रभ प्यारी राम नाम लखवारी राम नाम लखवारी राम नाम लखवारी
पत्थरां नूं तारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते जेड़ा दुनिया दी कारज सवारदा जेड़ा दुनिया दी कारज सवारदा ओ तेरे भी सवारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा ओ तेरे भी सवारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਨਾ ਗੂੰਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਆਪ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹੋ ਸੰਸਾਰੀ ਹੋ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਮਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਅਰੋਗਤਾ ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦਾ ਕੋਈ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਗੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਲੋਂ ਪਰ ਇਹ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਗਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਲਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮੰਗ ਲਵੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤਾरूं ਬੰਦਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ कारज सवारदा जेड़ा दुनिया दे कारज सवारदा ओ तेरे भी सवारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते रख के भरोसा ओदा नाम दयाले तू कर के गुरां दी सेवा बिगड़ी बढ़ा ले तू तार आए नु ओ कदे नहीं नकारदा तार आए नु ओ कदे नहीं नकारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया जेड़ा पानी उत्ते पत्थरां नूं तारदा ओ तैनूं क्यों न तारूं बंदिया पड़ो जेड़ा पानी उत्ते
ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਵਾਰਾ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਗੁਜਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪਰਵਾਨ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸੁੱਖ ਮੰਗਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਵਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖੀ ਬਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਭੇ ਗੁਰਦਾਰਾ। ਸਹਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀਆਂ ਲਾਡਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਜ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬਦਲੇ, ਪੁੱਤਰ ਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਭਾਗਾ ਵਾਲੀਏ ਮਾਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਬੈਠੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਪੋ ਜੀ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਹੈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। ਤੋਂ ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ 2-3 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰੋ, ਉਪਰੰਤ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਜਪੋ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਪੜੋ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ। शुरू करता हाँ अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान ते निहायती रहम करने वाला। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब की पावन हजूरी दे विच अज विश्व भर दे विच हिंदी पीर ते धन धन गुरु नानक देव जी महाराज के आगमन पुरब नूं समर्पित समराला शहर का ये जिहड़ा समागम है, जिहड़े भी लोग इस शामिल हो रहे ने और जिहड़े भी लोग इत्थे आके सेवा कर रहे ने, वो बड़ भागे ने। मैं ये कहना चाहुंदा अज दे समय दे विच कि धन धन गुरु नानक देव जी की जिहड़ी शख्सियत है, उन्हां दी जिहड़ी जात है, वो विश्व भर के लोगों के लिए हमेशा तो रहमत का प्रतीक रही है। ते साडे कुंबे दा बाबे नानक नाल मुढ़ तो यारी पई सी, जदों भाई मरदाना ने नाल तुरना शुरू किया ते एक समा आया दरियाए खुर्रम के कंढे, जिस दिन भाई मरदाना जी ने सवास त्यागने सी, जिस दिन आखिरी समा उन्हां दा आया ते बाबा जी ने पूछिया सी मरदाने नूं कि मरदाने मंग ला की मंगना है, ते उन्होंने गुरु साहब नूं कहा सी कि गुरु साहब बस इन्ना कर दियो कि मेरी तुहाडी निभ जाए। मरदाना ता धन धन गुरु नानक देव जी ना
ਨਿਭਾ ਗਏ। ਉਹ ਅਸੀਸ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਭ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਰੰਗ ਢੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਢੋਂਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਢੋਂਗ ਕੱਢ ਕੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਢੋਂਗੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ। ਔਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗੀ ਜਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਸੂਰਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਰਦਾਰ ਤੋਂ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾਏ, ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਵਿਰੋਧਤਾ ਰਹੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਕਦੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਗਵਾਹ ਨੇ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਮੇਰੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਗਨੀ ਖਾਂ ਨੇ ਉੱਚਦਾ ਪੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹ ਹੈ। ਜਦ ਬੜੇ ਬੜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ, ਫਿਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨਿਕਲਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਸੂਲ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਫਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਾ ਹੋਏ, ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੋਏ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਹੋਵੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਜਦੇ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਤੀ ਦਿਲ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਜਦਾ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦਿਲ ਦਾ ਪਾਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਢੋਂਗੀ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਆਓ ਅਗਰ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਲੜ ਫੜੀਏ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਬਣਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜਦਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕੜਦਾ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪੜੋਸੀ ਬੂਹਾ ਭੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗਾ ਬਣਦਾ ਹੋਏ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਹਗੀਰ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਲਾਈਕ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ
ਘਰ ਦੇ ਬੀਬੀ ਬਾਪੂ ਦੇ ਲਾਇਕ ਮਿਲ ਜਾਣ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੋਟਕਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜੰਨਤ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਬੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਪਿਓ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਪਿਓ ਤੇ ਮਾਂ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਕੋ ਆਈ ਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਤਵੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸੰਤ ਬਾਬੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜਾਤੀ ਬੇਬੇ ਬਾਪੂ ਦੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਦਿਲ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। जब तक दिल नूं अपने शरीकियां लई पाक नहीं करांगे, तकलीफ जा नहीं सकती। जब तक दिल चों हसद नहीं कड्डांगे, तकलीफ खत्म नहीं हो सकती। आओ अपने आप नूं दूजियां ते समर्पित करिए। दसम पिता तो बड़ी कायनात च पंजाब की धरती दे लई किहड़ी मिसाल हो सकती है कि आप भी कुर्बान, अपने साहबजादे भी कुर्बान, पिता भी कुर्बान, ते असीं तां जरा जी कुर्बानी देण लई तैयार नहीं। जे बैन नूं थां ना मिले, दूजे नूं पहलां पिछे धक्का मारन लई तैयार हां। जब तक अपने आप नूं समर्पित नहीं करते, समर्पित नहीं करते अपने आप नूं, अपने मां बाप दे लई। मां प्यो दी गल बार बार तां करदा, साडे नबी अलैहिस्सलाम ने कहा सी कि अल्लाह ने कहा कि मेरे और नबी तो बाद दुनिया च सब तो वड्डा दर्जा कुरान ने जिन्हों दिता, मां और बाप नूं दिता। इसलिए अरदास वही कबूल होनी है, दुआ वही कबूल होनी है, गल सिरे ओदी चढ़नी है। गुरु ग्रंथ साहब दी मुकद्दस बाणी दे विच शेख बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजी दा मान मिलिया, उन्होंने बड़ा गुरु साहब ने बड़ा मान दिता बाबा फरीद नूं। बाबा फरीद जी का एक किस्सा सुना के अपनी गल खत्म करांगा। शकरगंज जिथे बाबा जी दी मज़ार है लाहौर दे विच, डेरा भी उत्थे ही सी। हर पक्षों पक्के मुसलमान सी ते सारा साल रोजे रखते सी, सारा साल। असीं तां सिर्फ रोजियां 'च रोजे रखते हैं, बाबा जी नफली रोजे जिन्हों कहते रोज रोजा रखना, सारा साल रोजे रखते सी। एक दिन का किस्सा है कि रोजा रखा होया बैठे अपने खुदा का नाम ले रहे सी कि एक हिंदू औरत आई, उन्हें खान पीन के पकवान का थाल सामने रखा और अर्ज की कि बाबा जी पीर साहब अज घर दे विच बड़े वधिया पकवान बनाए ने, भोग लवाना है, अगर पहला तुसी कुछ चख लेंदे, तुसी अगर कुछ खा लेंदे तो मैं बच्चियां नूं खवांदी जाके। ते बाबा जी ने कहा बिल्कुल क्यों नहीं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के कुछ चक्किया खा रहे सी। ते बाबियां नाल जिहड़े चेले हुंदे ना, वो किसी दे भी वधिया नहीं हुंदे, तकरीबन सलाह पुट्ठी दे दिंदे आ। ते जिहड़ा बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजी रहमतुल्लाह अलैह दे नाल पीए जिहड़ा हुंदा ना, वो कई वारी बंदे नूं रोल ही दिंदा। वो अखां कड्ढण लग पिया बाबे नूं, वे तैनूं याद नहीं अज रोजा? वो अल्लाह ताला दे नाल सवेरे वादा कीता सरकी वेले कि मैं सारा दिन तेरे लिए भुखा रहना, शाम नूं रोजा तोड़ांगा। वो एक गैर मुस्लिम औरत आई, वो तेरे अगे पकवान रखदी है, तुसी बिस्मिल्लाह पढ़ के खाण लग पे, घूर के बाबे नूं याद दवांदा कि बाबा लगदा भुल गया। बाबा जी भुल गए तुसी कि अज दा रोजा है? बाबे ने ओदे वाल नहीं देखिया, आराम नाल पकवान खादा, वो शुक्र करदी हुई वापस चली गई। ओदे वापस जांदे ही जिहड़ा मुरीद सी ना बाबे कोल पहुंच गया, बाबा जी याद कोई नहीं, अज तां बड़ा वड्डा गुनाह कर दिता, अज तां रोजा तोड़ दिता। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंजी ने क्या सीगा उस दिन, फरमाया मुरीदा और रोजा जिहड़ा हुंदा अगर टूट जावे एदी कज़ा हो सकती है, कल नूं फिर रख लवांगे। अगर इस बीबी दा दिल टूट जांदा ते एदी कज़ा नहीं होनी सी।
ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਮਾਰਿਓ ਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਬਦਦੁਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਆ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣੀ, ਮੁਹਾਲੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਚਲੀ ਗਈ ਅੰਦਰ ਬੰਦ। 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਦਬੂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮਕਾਨ। ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕੋਠੀ ਖਰੀਦੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗਿਓਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਧੱਕਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਬੀਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਢੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਉਹ ਬਦਦੁਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਵਰ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਡਰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਰਦਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਨਾ ਲੱਗ ਪੈਣ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੰਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬਾ, ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ ਲਿਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਦੌਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਕੋਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਵਜ਼ਾਰਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਤੁਰਦੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਲੂਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾ ਅਪਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਤਨ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਨਾਕ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਣੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿਲਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਸੀ 2.5 ਸਾਲ ਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ ਰੇਤਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦੱਬ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਗਵਾਂਢਣ ਨੇ, ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਮਰਾਲੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈ ਬੈਠੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏ ਤੇ ਪੀਰ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਨਾਂ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰਦਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੁੰਭਾ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਸੀ। ਤੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਬੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦਾ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਧੰਨਵਾਦ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ। ਸਰਦਾਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ JLA ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਦਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਟਰੈਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਤੁਲਨ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ, ਹਿੰਮਤ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਾਏ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਦੌੜ ਕੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਾਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ। ਪਿਤਾ ਔਰ ਧੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਵਗੈਰਾ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸਨ। ਸੋ ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੜ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਜਥੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੰਗਾਏ, ਵਧੀਆ ਜਥੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਆਏ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਾਉਣਾ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸਮਈ ਕੀਰਤਨ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ
ਘਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਮਰਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਜ ਸਮਰਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਆ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗੀ ਕਥਾਵਾਚਕ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਥਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਏ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੈਂਡ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ ਔਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੱਬਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਅਮਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੀਰਤਨ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਕੰਗ ਮਹੱਲਾ ਤੇ NRI ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾਮਵਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਹੈ ਬਿਰਦ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਭਾਈ ਬਗਲੂ ਦਾ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਭਾਈ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ। ਸ਼ੁਰੂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਤੇ ਨਿਹਾਇਤ ਹੀ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਆਏ ਹਾਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕੰਗ ਮਹੱਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ NRI ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ ਸਜਿਆ ਪੂਰਾ ਅੱਜ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੂਰੋਂ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਆਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।